अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। एक होर व्लॉग लैके तुहाडे कोल हाज़र होए हैं। तो जुम्मे दी नमाज पढ़ के निकले सी घरों, भाई सी नाल मेरा, नाल मैं सी। अज फिर डेरे जा रहे हैं। जेड़ा बालन उदण वढ के रखिया सी कि एक रेड़ा लै आंदा सी ते एक उत्थे ही रह गया सी। मोटियां मुड्डियां ते मुड्ढ ते ओह मोछे माछे वगैरह वो लैन जा रहे हैं। फिलहाल तो मेन रोड के उत्ते ही है, फैसलाबाद रोड ते जाते पे हैं और इत्थों जाके टर्न हो जाना लैफ्ट साइड नूं। ये आ गया जी साबराबाद। सामने पंजाब हुकूमत के फूड के स्टोरेज पे कणक का स्टाक होया बहुत ज़्यादा इत्थे, तुसीं देखदे पे हो। और इनू कवर किया गया तरपालां पा पू के, बारिश वगैरह तो, पानी तो, मीह तो, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया। 363 चक नूं जाण वाली सड़क आ ते छोटी जी सड़क आ, उहदे जांदे पे लोकां ने तिल वढ के ते खड़े कीते पैलियां दे विच ही। अगे छरियां दे दरख्त लगे सड़क दी दोवां साइडां ते, बहुत प्यारे लगदे। लेकिन हुण बारिशां होण दा करके ना इस वारी सारियां फसलां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया। तिलां दा नुकसान होया, मूंगी दा होया, कपाह दा ते होया ही जेड़ा, फिर होर सारियां फसलां दा इस वारी बड़ा नुकसान होया। जिहड़ी ओह प्रोडक्शन होनी सी, जिन्नी होनी सी उन्नी नहीं होई, लेकिन फिर भी गुजारा गुजूरा माड़ा मोटा हो गया लोकां दा। ते तिल क्योंकि बहुत नाजुक जी फसल हुंदी आ ते एहदियां फलियां हुंदियां, फलियां जेहड़ियां अगर उन्हां दे विच पानी पै जावे तो तिल सत्यानाश हो जांदा। मूंगी दा भी आही हाल हुंदा। इस वारी लोकां दा इस तरीके नाल ना काफ़ी सारा नुकसान होया कि बारिशां दी वजह तो। कपाह देख रहे हो तुसीं, अगे फिर तिल लगे, तिल बीजे लोकां ने जेहड़े ओह वढ के ते सुकाए सुकणे पाए। ते कपाह नूं ऐरकी फसल नूं जेहड़ा ना ओह गल नहीं बनी ਜਿਹੜੀ कि पिछलियां सालां दे विच है सी। फुੱਲ लगदे सीगे ते टिंडे खिड़दे सीगे, बारिश पैंदी सी ओह सारे थल्ले गिर जांदे सी। इहदा करके ऐरकी लोकां दा काफ़ी नुकसान होया, लोकां दा जेहड़ा ना ऐरकी किसान नूं। इस वीडियो दे विच मेरा इरादा सी कि बागां नूं कवर ना करां, लेकिन ओह राह च जांदे होया साइडां ते आई जा रहा सी बाग। इहदा करके आ मैनूं सोहना लगा, मैं थोड़ा जिहा फिर क्लिप जिहड़ी बाग दी ओह भी विच रिकार्ड कर ली। हुण तुसीं देख रहे हो असीं फिर ਚੱਕ च चल गए, पहुँच गया उत्थे ते घर मुंडे ने छोटा जिहा गार्डन बनाया सीगा। थोड़ा जिहा कम करन दिया सीगा इधर, ते मैं फिर सोचा थोड़ी जी कवरेज इनू दईए। आ देख रहे तुसीं किन्ना प्यारा लगन दिया वेड़े दे अद्ध दे विच। एक साइड नूं घाह लाया, बूटे बाटे लाए, फुੱਲ लाए। अमरूदां दा बूटा लगा ते नाल इहदे इधरले बन्ने किन्नुआं दा वा, ते अगले बन्ने ओह वल अंगूरां दी बीजी होई आ। किन्नुआं दा बूटा भी वाहवा प्यारा बनिया, वड्डा होया। अंब उगेआ छोटा जिहा बूटा अंब दा, नाल इहदे फालसे दा परली साइड दे उत्ते फालसे दा बूटा, दूसरा अंब दा सी। परली साइड दे पूतना वा ते पुदीना जिन्नू कहिंदे। नाल इधरले बन्ने भी फालसे दे बूटे छोटे छोटे। फालसे दे बेसिकली बाग हुंदे आ, लेकिन इत्थे घर च थोड़े जे दाने खलार के इन्हें बीजे सी। इधर जामन दे दरख्त थोड़े जे, सारे अजे छोटे छोटे बूटे ही आ ते लेकिन हौली हौली ज़्यादा हो रहा है। इत्थे इन्हें मुंडे ने बीजी सी अंगूरां दी वल, काफ़ी ज़्यादा वड्डी होई सी ते ओह खुल गया, दरवाज़ा खुला रह गया ते बाहरों बकरी आई ते उन्हें आके सारी वल खा खू लई। ते ओहदे वास्ते हुण इधरली साइड ते इन्हें एक पैप जिहा कड्ढिया सीगा। आ वल वा आ सारी तबाह करती, सारी कंध दे उत्ते चढ़ी सीगी ते पैप कड्ढिया इन्हें कि इनू हुण इह दे नाल पैप दे नाल अटैच करके ते तां बन के रखांगे, जेहड़ा बकरियां तो जेहड़ा बच के रवे। नाल आ पौधे पुधे आ फुल्लां दियां वल्लां वा छोटियां छोटियां, फुੱਲ लगदे रैड कलर दे। और आ बैंगन दा बूटा एक, इनू सफेद रंग दे बैंगन लगदे, जिस तरह दे आंडे नहीं हुंदे जो छोटे छोटे लगे हुंदे, बंदा यही सोचदा भी पता नहीं ये आंडे ही लगे। अगे पिछे जे एक वीडियो भी वायरल होई सीगी। आ सारा घर दे विच वेड़े दे विच व्यू इहदा। एक साइड दे उत्ते छोटा जिहा गार्डन बना बड़ा प्यारा जिहा। आ छरीं आ, छरीं दे थल्ले दोपहर नूं सारी दिहाड़ी मंजे डा के बैठे बूठे रहिंदे।
ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ। ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਰਟਸ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕਿਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚਮਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਛੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਰਾਂਡਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 3 ਕਮਰੇ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦਰਖਤ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਛਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਮੋਛੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਰਮਾ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਟਿੰਡੇ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿੜੇ ਪਏ ਆ, ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਕਪਾਹ। ਇਸ ਵਾਰੀ 100 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਪਰੇਆਂ ਖਾਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਐਤਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੜੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੁੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆ ਕਪਾਹ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਗਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਟੂਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ, ਉੱਧਰ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ, ਤੋੜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਾਫੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਮਸੰਮੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਪਿਆ, ਮੁੱਢ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਜ਼ਨੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਮੁੱਢ, ਔਰ ਉਤਲਾ ਮੋਛਾ ਵੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਵੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਟੋਇਆ ਵੀ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਹਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਲਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ। ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੇੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਦਣ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਡਾਚੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਚੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਊਠ ਰੇੜਾ ਉਹੀ ਆ, ਉੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਸੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਊਠ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਲੂਸਣ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠੇ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾ ਬੀਜਾਂਗੇ,
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੱਠੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪਏ, ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਟਿਕਾਵੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲਾਗੇ, ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਰੇੜਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਲੱਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਊਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਥੱਲੇ 3-4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਊਠ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਰੱਸਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਊਠ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਊਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਊਠ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਊਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਊਠ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਚੱਲਾ ਸੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਡਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਅੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਊਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਮੁੱਢ 'ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ 2 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੱਦ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਦਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਮੋਛੇ ਲੱਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੁੱਢ ਲੱਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਰੱਸਾ, ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ। ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੜਨੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਰੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜੀ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਰੇੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ।
नाल आ तुहानूं दिखालदे पे नरमा देखो ना किन्ना विरला होया, लेकिन थोड़ा बहुता जिन्ना क भी है गुजारा हुंदा पिया। ਇਹਦੇ ਆਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਧੜ ਬਣੀ। ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਲਈ ਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੜੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਤਰੇ ਹੋਏ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਲਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੰਡ ਛੰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਡ ਲਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਊਠ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਊਠ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੂਗਾ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਛਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਥੱਲੇਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਤਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਨੇਚਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਔਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।